नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज आर्टिकल 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है, ये कोर्ट का कहना है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने क्या कहा? सीजेआई ने विचार किए गए मुख्य सवालों पर कहा कि हमने इस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कोर्ट का कहना है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये तमाम बातें कोर्ट की ओर से कही गई हैं। आर्टिकल 370 को लेकर के विपक्ष हमेशा से ये चाहता रहा कि इसको एक बार फिर से बहाल किया जाए, लेकिन अगस्त में 2019 में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को दोनों को ही निरस्त कर दिया था, जिसके बाद जो विपक्षी नेता हैं लगातार प्रयास करते रहे, कोर्ट में जो हैं याचिकाएं डालते रहे, चुनौती देते रहे केंद्र के इस फैसले को कि किसी तरीके से 370 जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बहाल की जा सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो इस दौरान अब फिर से यही फैसला सामने आया है कि जो 370 को हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था वो अब बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। पूरे मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਸਰ। ਸਰ, ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਤਾਂ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਾਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੇਰੀ ਆਲ ਜੱਜਸ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 370 ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ इस स्टेट ने मर्ज करना सी कॉन्स्टिट्यूशन अपने रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। जब असीं यूनियन ऑफ स्टेट्स की गल करते हैं तो वह मतलब ही एको ही सीगा कि इन्हों ने
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ JNK ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 30th of September 2024 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਮੋٹے ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 3 ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਇਨ ਕਨਕਰੈਂਸ ਵਿਦ 3 ਜੱਜਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਲੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 370 ਦੀ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਗਲਤ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੇਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ UT ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।